সঙ্গে রয়েছি আমি সৌমিতা। 24 আওয়ার্স নিউজে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আপনারা দেখছেন 24 আওয়ার্স টিভি। এই মুহূর্তে চোখ রাখবো আজকের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ খবরে। 24 আওয়ার্স টিভির সমস্ত দর্শককে জানাই শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার শুভেচ্ছা। আজ অক্ষয় তৃতীয়া, আমাদের চিরকালের চিরচেনা পরিচিত সেই ছবিটা আজ উধাও। করোনার জন্য বন্ধ সমস্ত অনুষ্ঠান। অক্ষয় তৃতীয়ার দিনেও ফাঁকা কালীঘাট চত্বর। প্রতি বছর এই দিনে কালীঘাটে অসংখ্য ভক্তের সমাগম হয়, হালখাতা করতে আসেন ব্যবসায়ীরা। তবে এবারের ছবিটা একেবারেই আলাদা। করোনা পরিস্থিতিতে কালীঘাট মন্দির অনেকটাই ফাঁকা, ডালার দোকানেও একেবারেই ভিড় নেই। তবে এই অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে আজ দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাহুল গান্ধী। আজ খুশির ঈদ, বড় জমায়েত ছাড়াই এবছর ঈদ উৎসব পালন করা হলো। তবে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার করোনা পরিস্থিতির জন্য রেড রোডে ঈদের নামাজ হয়নি। এবার ঈদ পালন করা হচ্ছে করোনার সমস্ত রকম সতর্কতা মেনে। সেই কারণে বড় জমায়েত বা সমাবেশ কোথাও হচ্ছে না। তবে দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কৃষি সম্মান নিধির প্রথম কিস্তির টাকা আজ পেলেন কৃষকরা। আজ প্রথম কিস্তির 2000 টাকার প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়েছেন বাংলার 7 লক্ষ কৃষক। তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়বে, এমনটাই সূত্রের খবর। রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির প্রচারের অন্যতম ইস্যু ছিল প্রধানমন্ত্রীর কৃষি সম্মান নিধি প্রকল্প। রাজ্য সরকার কৃষকদের সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী প্রচারে এসে আশ্বাস দেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে পিএম কিষাণ সম্মান নিধিতে অনুমোদন দেওয়া হবে। বিজেপি এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসেনি, তবে শপথের পরই বাংলার কৃষকদের বকেয়া মেটানোর দাবিতে এবার প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্পের প্রথম কিস্তির টাকা পেতে চলেছেন কৃষকরা। धन्यवाद। 20,000 करोड़ से अधिक राशि बटन दबाकर अंतरित की जाने वाली है और मैं प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले दिनों आपका हमेशा इस बात पर बल रहता था कि देश के सभी किसानों को जोड़ने में देरी क्यों हो रही है, और जो राज्य नहीं जुड़े थे वो राज्य जल्दी जुड़े, उसके लिए प्रयत्न किया जाए, ऐसा हमेशा आपका निर्देश रहा। काफी लंबे समय तक इस दिशा में मंत्रालय प्रयास करता रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य की अनुपस्थिति होने के कारण हम ये कह नहीं पाते थे कि पूरे भारतवर्ष का हर राज्य जुड़ा है। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आपके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल राज्य के 7 लाख से अधिक किसानों को यह लाभ मिल पा रहा है और अब इसकी शुरुआत हो गई है। मैं यह भी जानता हूं कि आप हमेशा से इस बात के हामी रहे कि जो भी योजना हो उसको आखिरी बिंदु तक पहुंचाना चाहिए। अनेक बार आपने यह निर्देश दिया है कि जो किसान पात्र है वो इसके दायरे में अब आ जाना चाहिए, इसमें देरी नहीं लगना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, विभाग इस दिशा में पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहा है। आधार लिंकिंग का भी काम चल रहा है और कुछ ही दिनों में सभी पात्र हितग्राही इसमें जुड़ जाएंगे और 100% सैचुरेशन की जो आपकी कल्पना है उस कल्पना को हम लोग मूर्त रूप देने में सफल होंगे। कृषि क्षेत्र में अनेक योजनाओं का संचालन हो रहा है, उसका परिणाम भी परिलक्षित आज देश के सामने हो रहा है। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि की जो यह योजना है, यह किसान के जीवन में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित हो रही है। मैं आज इस अवसर पर सभी किसान भाइयों और बहनों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं
कि उन्होंने सबने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जय भारत। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष पीएम किसान योजना पर बनी एक लघु फिल्म का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। सम्मान की ये निधि है मान सम्मान की, कृषकों के कल्याण की। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान पूरे देश में फैला रही है किसान परिवारों की इस खुशहाली को। साथियों, हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी उन्नति होगी तो पूरे राष्ट्र की उन्नति तय है। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकता है। एक बार फिर से करोड़ों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत प्रत्येक भूजोद्धारी किसान परिवार को हर 4 महीने पर 2000 रुपए की सम्मान निधि सीधे उसके बैंक में जमा की जाती है। যা প্রাপ্য তার থেকে অনেকটাই কম পাচ্ছেন কৃষকরা, এমনটাই বলছেন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষকদের পাওয়ার কথা 18,000 টাকা, তা তারা পাচ্ছেন না। এটুকুও তারা পেতেন না যদি না রাজ্যের দাবি থাকতো। চিঠিতে এমনটাই দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। রাজ্যপালের উত্তরবঙ্গ সফর নিয়ে ফের উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। মমতার প্ররোচনামূলক বক্তব্যে রক্তাক্ত বাংলা। বিজেপি সাংসদদের নিয়ে কোচবিহারে আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রাজ্যপাল। তার অপসারণের দাবিতে রাষ্ট্রপতির কাছে যাওয়ার প্রস্তুতি তৃণমূল কংগ্রেসের। শীতলকুচি ও দিনহাটায় রাজ্যপালকে গ্লো ব্ল্যাক স্লোগান দেওয়া হয়। করোনা রোগীর মৃতদেহ সৎকারে বাড়তি টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠছে উত্তর 24 পরগনার খড়দায়, এমনটাও অবশ্য সূত্রের খবর। ऑफ द मीडिया 4 राज्यों में चुनाव था, 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव था। आसाम में सत्ता कंटिन्यू की गई, तमिलनाडु में बदलाव हुआ, पर पश्चिम बंगाल के अलावा कहीं वायलेंस नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल रक्त रंजित रहा। 2 मई के बाद 1 सेकंड आप रुक सकते हैं क्या भाई? गंभीरता समझिए। I will allow you to ask questions. You are a very responsible part of the society. You are the 4th pillar of democracy. If I can't persuade you, surely I can't impact anyone else. 2 मई के बाद प्रांत में भयावह स्थिति है। प्रांत रक्त रंजित है। लोगों को जुल्म सहना पड़ रहा है, हत्याएं हो रही हैं, आर्सन है, लूट है, लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। वो प्रांत में कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, प्रांत को छोड़कर दूसरे प्रांत तक में जा रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था का एक ही कारण है कि राज्य में अराजकता है, लॉलेसनेस है। এবার কলকাতার কোভিড আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন আলিপুরদুয়ার জেলার দ্বিতীয় ধাপে আসা 15 জন কোভিড যোদ্ধা। তারা আলিপুরদুয়ার থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে প্রথম পর্যায়ে 13 জন কোভিড যোদ্ধা কলকাতায় এসেছিলেন। শুক্রবার দ্বিতীয় পর্যায়ে 15 জন কোভিড যোদ্ধাকে পাঠানো হলো কলকাতায়। এরা এখন থেকে কলকাতায় কোভিডের কাজ করবে। এদিন আলিপুরদুয়ারের ডুয়ার্স কন্যা থেকে বাসে করে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন কোভিড যোদ্ধারা। আলিপুরদুয়ার জেলা শাসক সুরেন্দ্র কুমার মিনা জানান যে স্বাস্থ্য দপ্তর কলকাতায় কাজ করার জন্যই কোভিড যোদ্ধা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। কলকাতায় কাজ করতে ইচ্ছুক কোভিড যোদ্ধাদের এবার পাঠানো হলো। আলিপুরদুয়ার থেকে অগ্রজ রায়ের রিপোর্ট, 24 আওয়ার্স টিভি। আপনারা জানেন কি আমরা ফার্স্ট ব্যাচে
13 জনকে পাঠিয়েছিলাম। আজকে যেহেতু আমরা বলেছিলাম সেকেন্ড ব্যাচে বি কিছু কোভিড ওয়ারিয়রকে হেলথ ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আমাদেরকে এখান থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে চাইছিল। তো আজকে 15 জন আমরা সেকেন্ড ব্যাচে এদেরকে পাঠিয়েছি। কলকাতা রওনা দিয়েছে। এরা রাত্রিবেলা এরা হোল্ড করবে রায়গঞ্জে, তারপর কালকে ওরা পৌঁছে যাবে। ওর প্রত্যেক ব্লক থেকেই আমাদের লোকজন যারা কোভিড ওয়ারিয়ার আছে ওরা যাচ্ছে এখানে। ওর ওরা কলকাতাতে ওরা যেটা এই আমাদের কোভিড রিলেটেড কাজ চলছে সেখানে ওরা ডিফারেন্ট পরিষেবা ওরা দেবে ওখানে। ওর এদের থাকার খাবার অন্যান্য ব্যবস্থা টোটালটাই সরকার করেছে এখানে। ও যেহেতু এখানে এরা সবই যারা ছিল আমরা এদের কাছে কনসার্ট নিয়েছিলাম, উইলিংলি সমস্ত লোকজন যাচ্ছে, নিজের ইচ্ছা থেকে স্বেচ্ছা থেকে এরা যাচ্ছে। এরা এদের একটাই বক্তব্য ছিল, আমরা ইনস্ট্রাকশন বিদেশন করেছিলাম কি গত বছর যখন এটা করোনা পরিস্থিতি হয়েছিল তো এরা বলছিল কি যে অন্যবারের তুলনায় এবার ঈদের উদযাপন বেশ খানিকটা আলাদা। সেই রকমভাবেই মাস্ক পরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বসিরহাটে পালন করা হলো ঈদ উৎসব। মানব সমাজ সেবা সংস্থার উদ্যোগে ঈদের নামাজ পড়া হলো সেখানে। বসিরহাট মহকুমার বহু প্রাচীন শামীম মসজিদ, মাওলানাবাগ, আমিনিয়া মাদ্রাসা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সকাল থেকেই বিভিন্ন নির্দিষ্ট জায়গায় সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ আজ ঈদের নামাজ পড়েন সেখানে। এই বিশেষ অনুষ্ঠানের বিশেষ তাৎপর্য হলো বাদুরিয়া মানব সমাজ সংস্থা এবং চাত্রা সংখ্যালঘু উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক মফিজুর রহমান ওরফে মিন্টু মুসলিম সম্প্রদায়ের ছোট থেকে বড় সবাইকে মাস্ক বিতরণ করেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সেখানে স্যানিটাইজেশনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উত্তর 24 পরগনা থেকে শ্যাম বিশ্বাসের রিপোর্ট, 24 আওয়ার্স টিভি। আমরা সকলের জন্য সুস্থতা কামনা করে সারা পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষ যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে তার জন্য নামাজের শেষে দোয়া করলাম সমবেতভাবে। এবং আমরা সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে নামাজের অজু করার আগে সকলেই সাবান দিয়ে ভালো করে স্নান করে হাত মুখ ধুয়ে অজু করে মাস্ক পরে এখানে যে শারীরিক দূরত্ব বা সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং মেনে প্রত্যেকের গ্যাপ এক কাতারের সঙ্গে আর এক কাতারের গ্যাপ 6 ফুট রেখে এবং একজনের সঙ্গে আরেকজনের পাশের ডান দিকের বা সামনের পিছনের গ্যাপ রেখে আমরা মাওলানা সাহেবের ইমাম সাহেব আমাদের এই ঈদ উল ফিতরের নামাজ আদায় করলেন। আমরা চাইব এই বার্তাটা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ুক, ভারতবর্ষের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে পড়ুক, বাংলার কোনায় কোনায় ছড়িয়ে পড়ুক যে ধর্ম কখনোই মানে স্বাস্থ্যবিধির অন্তরায় হবে না। সকলেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে, বিশেষ করে জানেন যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের যে কাবা সেখানেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে এই সকল নামাজ হচ্ছে। এবার আমরা সেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে এখানে যেমন করলাম আমাদের পরবর্তী জামাতও হবে এই রকম স্বাস্থ্যবিধি মেনে। আমরা বেশ কয়েকটা জামাত করে এই রকম স্বাস্থ্যবিধি মেনেই আমাদের এই আজকের ঈদের পর্ব শেষ করব। সকলকে আমাদের চাত্রা সংখ্যালঘু উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে ঈদ মোবারক জানাচ্ছি। আর সেই সঙ্গে আমরা এবার দেখেছেন একদম বাহুল্য বর্জিত, মানে আমাদের যা যা দান করার ছিল আমরা এই রমজান মাসে কিছু শতাংশের মাসেই দান করেছি। এবং 24 আওয়ার্স নিউজ এখন এই পর্যন্তই। আরও বিস্তারিত খবর জানতে অবশ্যই চোখ রাখুন 24 আওয়ার্স টিভির পর্দায়। সবার পাশে সব সময়।